આઈપીઓ માર્કેટમાં એક પછી એક નવી કંપનીઓ એક નવી કહાની સાથે દલાલ સ્ટ્રીટ પર આવે છે. પ્રશ્ન એ થાય છે કે રોકાણ કરવું ક્યાં, રાઈટ? પરંતુ આ ફેરી એક એવી નવી કંપની આવી છે કે જે પોતે જાતે પ્રોડક્ટ નથી બનાવતી, પરંતુ એવી કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે કે જ્યાં કંપની ગ્રોથ કરે છે અને ગ્રોથમાં પોતાનું વેલ્યુ ક્રિએશન કરે છે. તો આજે હું વાત કરવા માંગી રહ્યો છું ગજા કેપિટલ, કે જેઓ એક ઓલ્ટરનેટિવ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની છે. તો આપણી સાથે એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ ચેરમેન અને આપણી સાથે ઓપરેટિંગ મેનેજર આપણી સાથે જોડાયા છે. તો આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का स्वागत है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू रणजीत सर कि ऑलरेडी हम देखें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, हम देखने चाहे तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आपकी जो कंपनी है कोई एक जगह तो इन्वेस्ट करेगी नहीं. इट्स एसेट डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, और वो भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक जगह से हाई रिटर्न कंपनी को मिले. वहाँ पे बैलेंस रहता है हाई कम. तो मेरा प्रश्न ये है कि कंपनी जब मिड मार्केट कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो कौन से इंपॉर्टेंट 3 जो इन्वेस्टमेंट फिल्टर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं. सो द थ्री फिल्टर्स है कि पहले हम सिर्फ 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. रीज़न बीइंग कि ये 4 सेक्टर में हमारा बहुत एक्सपीरियंस है. हमको नॉलेज है कि कौन सा कंपनी, कौन सा प्रमोटर अच्छा है और कौन सा बिजनेस मॉडल चल रहा है. तो वो प्रायर नॉलेज इज़ अ ग्रेट डी रिस्कर for selection. The second thing is that who can we work with? Not all promoters we can work with. We typically work with entrepreneurs or technocrats, people like us. जो फैमिली बिजनेस है वो अलग ऑब्जेक्टिव्स है उनको, सक्सेशन प्लानिंग, दे डोंट वांट टू सेल द बिजनेस एटसेट्रा. तो आवर फोकस इज ऑन दो सॉर्ट ऑफ कंपनीज. द थर्ड इज हाई ग्रोथ कंपनीज आर easier to exit. They're easier to exit to capital markets, IPOs. They're easier to exit to strategics. So we focus on high growth companies within these sectors. So basically, where we have specialized experience, where we can add value, and which are exitable. These are the 3 criteria. ઓકે, ગ્રેટ. આપને સર મેન્શન કે એક્ઝિટ, તો મેરા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સર આપ તમને એ જ છે કે કંપની એક્ઝિટ સ્ટ્રેટેજી ઉપર મારો પ્રશ્ન છે કે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી બિઝનેસમાં પ્રોપર સ્વાભાવિક છે કે એક રિસર્ચ ટીમ હોય છે, રિસર્ચ કરે છે, પછી રોકાણ કરવામાં આવે છે. રોકાણ કરી દીધું પછી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું હોય છે કે આપણે હાઈ રિટર્ન માટે, બેટર રિટર્ન માટે એક પ્રોપર ટાઈમ ઉપર એક્ઝિટ કરવામાં આવે, રાઈટ? તો કંપની કઈ એક્ઝિટ સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરે છે પોતાના રિટર્નને એક બેટર કહેવાય ઇન્વેસ્ટર સુધી પહોંચાડવા માટે? આમાં છે ને મેઇન પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ઇઝ અ ગ્રોથ ફેઝ. એટલે અમે જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો અમે કંપનીની સાથે પોટેન્શિયલ જોઈએ. અમે જોઈએ કે 5 વર્ષ 6 વર્ષમાં કંપની કેટલું ગ્રો થઈ ગયું છે, કે હવે એ નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઓફ જે હોય કે ભાઈ આઈપીઓ રેડી થઈ ગઈ છે કંપની, આઈપીઓ રેડી થઈ ગઈ હોય તો પછી અમે એનું એક્ઝિટ કરીએ. દેટ ડઝન્ટ મીન કે અમે બી એની સાથે એક્ઝિટ કરીએ. અમે શું કરીએ કે અમે જોઈએ કે ભાઈ જે અમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવથી કે અરે વેન ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ એક્ઝિટ, વી એક્ઝિટ એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. સો અમારે એક અંદર કમિટી હોય, એ કમિટીના હિસાબે અમે આખી ઇવેલ્યુએટ કરેલું છે કંપનીને કે આટલા ટાઈમથી કેવી રીતે ગ્રો થઈ રહી છે. અને બેઝડ ઓન ધ રિટર્ન્સ ધેટ વી આર સપોઝ ટુ વી હેવ ટુ ગિવ ટુ આર ઇન્વેસ્ટર્સ એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વી ડિસાઇડ વેન ટુ exit this company. ओके, ग्रेट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू रणजीत सर कि इस रिगार्डिंग वैल्यूएशन कि मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल कि स्टॉक मार्केट के और जो कैपिटल मार्केट है वो एकदम हाई वैल्यूएशन पीक पे है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो रहता है हाई वैल्यूएशन पे, तो उसी टाइम पे एक अच्छी कंपनी में परफेक्ट वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है. तो उसी टाइम पे कंपनी रिटर्न एंड वैल्यूएशन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करती है? तो जैसे हमने बोला था, हम सिर्फ प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. ये कंपनी हमने 2 या 3 साल के कवरेज किया है. तो वो कंपनी का प्रमोटर्स हमारे साथ डिस्कशंस में है 2-3 साल के लिए. तो जो भाव हम कंपनी में वो लेते हैं, ऑफ कोर्स इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट, बट इट इज़ नॉट एज वॉलेटाइल एज द मार्केट, because most people see the ability of Gaja Capital to add value. After all, it is not the entry value that is important to the entrepreneur, it is how they exit, right? So the focus is on the value creation, not as much on the price, like in public markets. In public markets, your focus is on price because there's no opportunity to add value.
In private markets, the focus is on value addition. ઓકે વન લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ હિમાંશુ સર કે કંપનીના મેઇન 3 સ્ટ્રીમ છે રેવન્યુના, એક મેનેજમેન્ટ ફીસ, એક પરફોર્મન્સ ફીસ અને એક સ્પોન્સર કમિટમેન્ટ. તો આવનારા દિવસોમાં જે ઇન્વેસ્ટર હોય જે કંપનીના આઈપીઓમાં રોકાણ કરશે તો એ લોકોને અપેક્ષા હોય કે કંપની કયા મેઇન સ્ટ્રીમમાંથી રેવન્યુ તેઓ પોતે જનરેટ કરશે, તો કંપનીના મેઇન ગ્રોથ એન્જિન ડ્રાઈવર્સ કયા રહેશે? કંપનીના ગ્રોથ એન્જિન ડ્રાઈવર્સ ત્રણેય રહેશે. શેના માટે હું કહું છું, કેમ કે અમારા નવા જેમ ફંડ્સ એડ થશે, જે ઓલરેડી આમાં બી અમે લખેલું છે કે અમે બીજા 2 એડ ફંડ કરવાના છે, તો એનાથી અમારું જે કેપિટલ કમિટમેન્ટ જે એમાઉન્ટ છે એ ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ જશે. એટલે એના પર અમને મેનેજમેન્ટ ફી મળશે. પછી જે કેરીડ ઇન્ટરેસ્ટ છે, જે પ્રોફિટ છે, અમારો ઓલરેડી અત્યારના જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા છે જે પહેલાંના ફંડ્સ, એ ફંડ્સમાંથી જેમ અમે એક્ઝિટ કરીશું એટલે એમાં કેપિટલ રિટર્ન કર્યા પછી જે બી પ્રોફિટ હશે એમાં અમારો ભાગ આવશે. એટલે એ બી એક સોર્સ ઓફ રેવન્યુ છે. અને અમે છે ને દરેક ફંડમાં અમે પોતે બી ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. તમે સાંભળ્યું હશે, પહેલાં બી વાત કરી કે જે લાસ્ટ ફંડ હતું અમારું, જે 1800 કરોડ જે ફંડ રેઝ કર્યું હતું એમાંથી 150 કરોડ અમારા પોતાના હતા. તો 150 કરોડ જે રેઝ થશે, જે એની સામે જ્યારે પૈસા આવશે એમાં બી પ્રોફિટ હશે, એ પ્રોફિટ બી અમારું આમાં એડ થશે. એટલે અમારું ત્રણેય સ્ટ્રીમ ઓફ રેવન્યુ થશે ને ત્રણેયમાંથી પ્રોફિટ ઇન્કમ જનરેટ થશે. ઓકે એન્ડ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ આઈપીઓ ટુ ગજા કેપિટલ સર. Thank you so much.